अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताब व क़ुरआनिम मुबीन। रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ दोस्तों, पंजाबी तर्जमा तफसीर कुरान के हवाले नाल ये साडी 53वीं मजलिस है। यानी इस तो पहले साड़ियाँ 52 मजलिसां होईयां और ये 52 मजलिसां दे विच असीं सूरा फातिहा तो लेके अल्हम्दुलिल्लाह सूरा इब्राहीम आखिर तक, यानी सूरा इब्राहीम दी आयत नंबर 52 तक जिहड़ा ना वो असीं पिछली मजलिस दे विच पढ़ लिया। और हुण असीं इस 53 नंबर मजलिस दे विच सूरा हिजर दा आगाज कर रहे हैं और सूरा हिजर दियां पहलियां 2 आयतां मैं हुण इस वेले तलावत भी कीतियां वा। वैसे सूरा हिजर दी एक आयत जिहड़ी है ना वो पिछले सिपारे यानी 13वें सिपारे च आउंदी है, तो बाकी सूरा हिजर जिहड़ी है 14वें च आंदी है, 14वें सिपारे दे विच आउंदी है। बहरहाल एदा हुण असीं आगाज करन लगे हां। अच्छा, ये सूरा हिजर जिहड़ी है इहदे बारे दे च समझ लो कि यानी ये जिस ग्रुप दे विच आ रही है ना ये सूरत, इस ग्रुप दे विच एक मुनफरद सूरत है और इहदी इनफरादियत इस एतबार नाल भी है कि बाकी सूरतां जिहड़ियां मक्की सूरतां दी गल कर रहा मैं, वो बाकी मक्की सूरतां जिहड़ियां ना वो नाजल होईयां वा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिहड़ा मक्के दे विच स्टे सीगा, यानी वही दे नज़ूल तो बाद जदों आप दी उम्र शरीफ 40 साल सी ना, तो उस वेले वही नाजल होनी शुरू हुई सी। उस वेले अल्लाह ताला दी तरफों वही आनी शुरू हुई और फिर आप तकरीबन 13 साल मक्के च रहे आ। उस तो बाद फिर आप हिजरत करके मक्का तो मदीना तशरीफ लै आए सी। ये मक्का दे विच जेड़े 12.5 या 13 साल जेड़ा भी है टाइम, ये जेड़े आखिरी साल है ना, आखिरी 3-4 साल, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਨਾਜ਼ਲ ਸ਼ੁਦਾ ਵਾ। अलबत्ता ये सूरा हिजर जिहड़ी है ना, ये बिल्कुल इब्तदाई जमाना तुसी इदां समझ लो कि पहले 4 साल दे अंदर अंदर वही दे नज़ूल तो 4 साल दे अंदर अंदर ये सूरत जिहड़ी है ना नाजल हुई है। बहरहाल ये इस गलों मुनफरद है। बस हुण आपां इंशाअल्लाह इहदा आगाज करदे हां। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया अलिफ लाम रा। ये अलिफ लाम रा ये हरूफे मुकत्ता आता। मैं पहले भी दस चुकिया वहाँ कि इन्हों जिहड़ा ना वो इसे तरह ही पढ़िया जाता और इसे तरह इन्हों का तर्जमा भी किया जाता। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने तो किसी सहाबी तो यदा कोई होर तर्जमा साबित नहीं है।
ठीक है ना। अगे फरमाया तिल का आयातुल किताब व कुरआन मुबीन, ए आयतां, मतलब यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੁਖਾਤਬੀਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਕਿਤਾਬ ਅਲ ਕਿਤਾਬ यानी एक वाज़े कुरान दियां वा, यानी ये आयता कोई मामूली चीज़ नहीं, या जिन्हों पंजाबी च असीं कहना ये गल्लां कोई मामूली नहीं, ये एक बड़ी अजीम किताब, मरतबे वाली किताब, और यानी जिहदा नाम है कुरान, और बिल्कुल वाज़े कुरान, खुला कुरान, ओदियां आयतां वा। रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन, और कदी कदी इदा भी होया करेगा कि काफर लोग अपने दिल विच ये सोचा करनगे कि काश असी मन लेंदे, यानी इस किताब दियां गल्लां मन लेंदे, ये मतलब है। यानी ये बड़ी अजीम किताब है, यानी अल्लाह ताला दी तरफों एक वाज़े कुरान दियां ये गल्लां वा। और हुण कुछ लोग ये गल्लां मनणगे, कुछ नहीं मनणगे। तो फरमाया कदी कदी इदा भी होया करेगा रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन, के अफसोस करया करनगे काफर जहन्नम दे विच काश असी मन लैंदे। मुस्लिमीन मुसलमान नूं भी कहंदे आ, हैं मुसलमान वैसे कहंदे ही उहनूं आ जिहड़ा तस्लीम करदा, जिहड़ा तस्लीम नहीं करदा वो नहीं मुसलमान, ठीक है ना। ते ये बदकिस्मती ये है साडी कि अज दे दौर दे विच असीं मुसलमान एक जिद्दां कास्ट हुंदी है ना, जानी जात बरादरी, मिसाल के तौर के उत्ते हुण कोई शख्स अराई है, कोई शख्स जट है, कोई शख्स भट्टी है, कोई शख्स जिहड़ा ना वो सखेरा है, कोई शख्स मलक है। अगर हुण इन्हां दे विचों कोई शख्स जिहड़ा है वो कोई दूसरा दीन इख्तियार कर लवे, यानी कोई अराई कर लवे, कोई मलक कर लवे, कोई जिहड़ा ना वो सखेरा कर लवे, कोई जट कर लवे, वो दूसरा मजहब जिहड़ा उन्हें इख्तियार करना ना, उहदे बावजूद वो जट भी रहेगा तो दूसरे मजहब च भी चला जाएगा, वो अराई भी रहेगा तो दूसरे मजहब च भी चला जाएगा, वो जिहड़ा ना मलक भी रहेगा तो दूसरे मजहब दे विच भी चला जाएगा। बदकिस्मती ये है कि हुण मुसलमान जिहड़े आ ना वो एक जात बरादरी दी हैसियत इख्तियार कर गया, और इस चीज़ नूं भुल गए आ कि असी जदों तक अल्लाह दी किताब नूं मन रहे हैं, अल्लाह दे रसूल दी गल मन रहे हैं, उस वेले तक असी मुसलमान हैं, और जदों असी अल्लाह उहदे रसूल दी नाफरमानी कर रहे हैं फिर असी फासक हाँ, और फासक करदे करदे जे तौबा ना करे, इसलाह ना करे तो फिर मुनाफकत तक गैर शऊरी मुनाफक बन जाता है। बड़ी तफसील ना मैं इहदे ते गल्लां कीतियां होंदियां मुख्तलिफ दरसां च। असी तो हो सकता वो मुनाफकत की सरहद तो भी अगे नंगे खड़ोते होइए तो अपने आप नूं असी समझदे मुसलमान हैं। असी तो देखो ना यह कुरान है ना जिहदी अल्लाह गल कर रहा कि जिन्हां ने नहीं मन्निया होएगा इस कुरान नूं वो अफसोस करनगे। हुण अज मुसलमानां दी हालत की है? मुसलमान बड़ी आकड़ रखते
ਅਸੀਂ ਅਹਿਲੇ ਸੁन्नत ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਿਓਬੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੀਆ ਵਾਂ, ਬਰੇਲਵੀ ਹਾਂ, ਹਨਫੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਫੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਿਆ। ਸੂਰਿਆ ਫਾਤਿਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਸ ਸੂਰਾ ਨਾਸ ਆਖਰ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦ ਹੋਣਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇਹ 100 ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੋਣ, ਬਰੇਲਵੀ ਹੋਣ, ਦਿਓਬੰਦੀ ਹੋਣ, ਸ਼ੀਆ ਹੋਣ, ਇਹ ਬਸ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਸਲਕ ਵਗੈਰਾ ਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ 100 ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਸ਼ੀਆ ਉਲਮਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਕਰੋ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਜਮਾ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰੇਲਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਇੰਨੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੌਲਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਮਲ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਰਵੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਦੀ ਖਪਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਕੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਹਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਮਝੇ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਵਕੂਫ ਆ ਕਿ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਉਹ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸੇਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਦਰਸੇ। ਔਰ ਮਦਰਸਾ ਜਾਂ ਬਰੇਲਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਦਿਓਬੰਦੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਸ਼ੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਨਿਊਟਰਲ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਰ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ, ਹਰ ਮਦਰਸੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦਿਓਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਬਰੇਲਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਸ਼ੀਆ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਹੰਬਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਫੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਮਸਜਿਦ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਸਜਿਦ ਜਾਂ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਰੇਲਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਿਓਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸ਼ੀਆ। ਔਰ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਮਾਮ ਲੈਣਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਫਾ ਯਦੈਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆ ਅਸਲ ਚੀਜ਼। ਔਰ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੌਲਵੀ ਰੱਖਣਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਰਜੀਹ, ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦਿਓਬੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਦਿਓਬੰਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਰੇਲਵੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਰੇਲਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਨੇ ਬਰੇਲਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਦਿਓਬੰਦੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ।
ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ, ਉਹ ਚਲਾਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਰੇਲਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਦਿਓਬੰਦੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਰ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਫੋਕਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਮਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਰੇਲਵੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਸ਼ਕੂਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ ਬਰੇਲਵੀ ਮਸਜਿਦ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਮਸਜਿਦ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸੀਅਤ ਮਸ਼ਕੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਓਬੰਦੀ ਮਸਜਿਦ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਬੰਦੀ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਉਧਰੋਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮਸਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਐਦਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਦਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਮਸਲਕ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ। ਮਸਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾ, ਬਰੇਲਵੀਅਤ, ਦਿਓਬੰਦੀਅਤ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸੀਅਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹ ਬਰੇਲਵੀਅਤ, ਦਿਓਬੰਦੀਅਤ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸੀਅਤ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਫਿਰਕੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਇਹ ਬਚੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵਾ, ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਠਹਿਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਬੜੀ ਸਮਝ ਲਓ ਗੱਲ। ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਬਰੇਲਵੀ ਰਹੋ, ਦਿਓਬੰਦੀ ਰਹੋ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਰਹੋ, ਕੁਛ ਰਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕੁਰਾਨ ਆਪਣੇ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੁਰਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਨੇ, ਨਾ ਦਿਓਬੰਦੀ, ਨਾ ਬਰੇਲਵੀ ਨੇ, ਇੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ, ਬਸ ਕੋਈ ਤਾਂ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ। ਉਹ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸੋਸ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ਰਹੁਮ ਯਾਕੁਲੂ व यतमत्तऊ व युलहिहिमुल अमल। ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਫਿਰਨ, ਖਾ ਪੀ ਲੈਣ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਫਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਰੱਖਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਜਾਂ ਉਮੀਦਾਂ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੰਦਾ ਉੱਠਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਨਵੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਅੱਜ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਕਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਫਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਸ ਇਹ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਸੌਫ ਯਅਲਮੂਨ, ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਤਰਜੀਹ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਮਾ ਅਹਲਕਨਾ ਮਿਨ ਕਰਿਅਤਿਨ ਇਲਾ ਵਲਹਾ ਕਿਤਾਬ ਮਾਲੂਮ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਵਮਾ ਅਹਲਕਨਾ ਮਿਨ ਕਰਿਅਤਿਨ,
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਲਾਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਲਾ ਵਲਹਾ ਕਿਤਾਬ ਮਾਲੂਮ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬਸਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਬਤਦਾਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਾ, ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਾਬ ਲੈਓ, ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਸਤੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਲਾਕ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਸਤੀ ਅਸੀਂ ਤਬਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰਸੂਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਕਤ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੌਮੇ ਹੂਦ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੌਮੇ ਸਾਲੇ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੌਮੇ ਲੂਤ ਸੀ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੌਮੇ ਨੂਹ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਅਰਬ ਜਾਂ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਮੱਕਾ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਾਹਲੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਾ ਤਸਬਿਕੁ ਮਿਨ ਉम्मतिन अजलहा, और कोई ग्रोह भी, कोई उम्मत भी ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਟੱਪੀ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਟਾਈਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਟੱਪੀ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘੀ। ਵਮਾ ਯਸਤਾਖਿरून, ਔਰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਰਰਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਕੜ ਹੋਈ ਆ। ਵਕਾਲੂ ਯਾ ਅਯੁਹੱਲਜ਼ੀ ਨੁਜ਼ਿਲਾ ਅਲੈਹਿ ਜ਼ਿਕਰ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਯਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕੁਰਾਨ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਯਾਨੀ ਇन्ना का ला मजनून, ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਜਨੂਨ ਹੋ। ਮਜਨੂਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਨੂਨ ਚੜਿਆ। ਜਨੂਨ ਅਸਲ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੀਵਾਨਗੀ ਨੂੰ, ਮਾਜ਼ਅੱਲਾ ਪਾਗਲਪਨ ਨੂੰ। ਬਸ ਇੱਕ ਜਨੂਨੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਨੂਨੀ ਬੰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚूंकि ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ, ਕਿਤਾਬ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨੂਨ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਜ਼ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਹਨੀ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਫਸਿਆਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਹਨੀ ਮਰਜ਼ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਓ ਮਾ ਤਾਤੀਨਾ ਬਿਲ ਮਲਾਇਕਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਹੀ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਵਹੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਕਾਮਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀ ਗਾਰਡ ਹੋਣ।
ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਬਾਹੋਂ ਫੜਨਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਓ ਮਾ ਤਾਤੀਨਾ ਬਿਲ ਮਲਾਇਕਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਇਨ ਕੁੰਤਾ ਮਿਨ ਸਾਦਿਕੀਨ, ਅਗਰ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾਲ? ਮਾ ਨੁਨੱਜ਼ਿਲੁਲ ਮਲਾਇਕਤ ਇਲਾ ਬਿਲ ਹਕ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਗਰ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੱਕ ਔਰ ਬਾਤਲ, ਸੱਚ ਔਰ ਝੂਠ ਫੈਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਫਿਰ ਕੌਮੇ ਲੂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਕੌਮੇ ਨੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਕੌਮੇ ਹੂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਇਆ, ਕੌਮੇ ਸਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਫਿਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵਮਾ ਕਾਨੂ ਇਜ਼ਾ ਮੁਨਜ਼ਰੀਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਯਾਨੀ ਉਹ ਉਸ ਕੌਮ ਕੋਲ ਜਿਹਦੀ ਤਰਫ ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੌਬਾ ਦਾ ਵੀ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਨਹਨੁ ਨਜ਼ਲਨਾ ਜ਼ਿਕਰਾ व इन्ना लहू लहाफिजून, और बेशक ए जिक्र ए कुरान ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये या मक्के वाले हो या जो भी सुनने वाले हो, इन्ना नहनु नज़लना जिक्रा, बेशक ये जिक्र कुरान असी नाज़िल कीता और असी ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। यानी ये कुरान जिहड़ा इन असी मुहाफिज हैं। और यही वजह, ਹੁਣ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਵਰਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੌਜਜ਼ਾ ਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ ਆ ਇਹਦਾ। ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮਸ਼ਕੂਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ। ਵਲਕਦ ਅਰਸਲਨਾ ਮਿਨ ਕਬਲਿਕ ਫੀ ਸ਼ੀਆਇਲ ਅਵਲੀਨ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਅਸੀਂ ਭੇਜਿਆ ਯਾਨੀ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਤਰਫ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੁਖਤਲਿਫ ਗਰੋਹ ਜਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਬੀਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਸੂਲ ਭੇਜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਵਮਾ ਯਾਤੀਹਿਮ ਮਿਰ ਰਸੂਲ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਸੂਲ ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਪਿਛਲੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਰੋਹ ਦੇ ਕੋਲ ਰਸੂਲ ਆਇਆ, ਇਲਾ ਕਾਨੂ ਬਿਹੀ ਯਸਤਹਜ਼ਿਊਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਰਸੂਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਜਨੂਨ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਦਿਮਾਗ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਜ਼ਾਲਿਕ ਨਸਲੁਕਹੁ ਫੀ ਕੁਲੂਬਿਲ ਮੁਜਰਿਮੀਨ, ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਮਜ਼ਾਕ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ
ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਇਹ ਮਜਨੂਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲਾ ਯੂਮਿਨੂਨਾ ਬਿਹੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਯਾਨੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾ ਯੂਮਿਨੂਨਾ ਬਿਹੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਵਕਦ ਖਲਤ ਸੁन्नतुल अव्वलीन, ਇਹ ਰੀਤ ਪਹਿਲਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਕੌਮ ਦੇਖੋ, ਹੂਦ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਲੇਹ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਦੇਖੋ, ਲੂਤ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਦੇਖੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਔਰ ਫਿਰ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਅਜ਼ਾਬ ਵੀ ਆਇਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਰੀਤ ਪਿਛਲਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇਸ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵਾ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਾਗਲ, ਬੇਵਕੂਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣਗੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਲੋ ਫਤਹਨਾ ਅਲੈਹਿਮ ਬਾਬਮ ਮਿਨ ਸਮਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ, ਫਜ਼ਲੂ ਫੀਹੇ ਯਾ ਰਜੂਨ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਰਹਿਣ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਈਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਉਹ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਆ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਲਕਾਲੂ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਨਮਾ ਸੁਕਰਤ ਅਬਸਾਰੁਨਾ, ਨਾਲੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਵੇਖ ਵੀ ਲੈਣ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮਦਾਰੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਤੇ 2 ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, 3 ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਦੂਗਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਚੜ੍ਹੇ ਆ। ਬਲ ਨਹਨੋ ਕੌਮ ਮਸਹੂरून, ਬਲਕਿ ਐਸਾ ਜਾਦੂ ਹੈ, ਐਸਾ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਇਸ ਜਾਦੂ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਟ੍ਰਿਕ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵਲਕਦ ਜਅਲਨਾ ਫਿਸ ਸਮਾਏ ਬੁਰੂਜਾ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਜ, ਵਜ਼ਯਨਾਹਾ ਲਿਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਵਹਫਜ਼ਨਾਹਾ ਮਿਨ ਕੁੱਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਜੀਮ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਆਸਮਾਨ, ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹਰ ਮਰਦੂਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਾ ਲਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੀ ਸਮਝ ਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਲਾ ਮਨ ਇਸਤਾਰਾ ਕਾ ਸਮਾਂ, ਸਿਵਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਸੁਣ ਬੈਠੇ, ਸੁਣ ਲਵੇ। ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਵਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਹੈ।
ਫਅਤਬਾਹੂ ਸ਼ਿਹਾਬੁਮ ਮੁਬੀਨ, ਬਚ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਲਾ, ਅੱਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਲਾ, ਮੁਬੀਨ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਲਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੋਲਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਜ਼ਾਇਲ ਵੱਜਦਾ। ਵਲ ਅਰਦਾ ਮਦਦਨਾਹਾ, ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਲਾਇਆ ਵਾ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਅਲਕੈਨਾ ਫੀਹਾ ਰਵਾਸੀਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। وأنبتنا فيها من كل زوج وأنبتنا فيها من كل شيء موزون, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੁਨਾਸਬ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜ਼ੂ ਮੁਨਾਸਬ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਸੀ। ਵਜਅਲਨਾ ਲਕਮ ਫੀਹਾ ਮਾਇਸ਼, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਮਲ ਲਸਤੁਮ ਲਹੂ ਬਿਰਾਜ਼ਕੀਨ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੰਦਮ ਕਣਕ ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਵਲ ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਵਇਨ ਮਿਨ ਸ਼ੈਇਨ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਇਲਾ ਇੰਦਨਾ ਖਜ਼ਾਇਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਆ, ਬੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਆ। ਵਮਾ ਨੁਨਜ਼ਿਲੁਹੂ ਇਲਾ ਬਿਕਦਰ ਮਾਲੂਮ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਨਾਸਬ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਫਸਲ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੈਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਣੋਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੈਂ, ਬਸ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਣਾ, ਅੱਲਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਰਿਜ਼ਕ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਵਅਰਸਲਨਾ ਰਿਯਾਹ ਲਵਾਕਿਹਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਹਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਭਾਰੀਆਂ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਬੱਦਲਾਂ ਨਾਲ, ਬੱਦਲਾਂ 'ਚ ਬੱਦਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਭਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਵਾ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਫਅੰਜ਼ਲਨਾ ਮਿਨ ਸਮਾਇ ਮਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਯਾਨੀ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਰਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਅਸਕੈਨਾਕੁਮੂਹੂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਣ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਵਮਾ ਅੰਤੁਮ ਲਹੂ ਬਿਖਾਜ਼ਿਨੀਨ, ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਭਰ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘੜੇ ਭਰ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆ ਸੰਭਾਲਦੇ, ਹਾਂ। ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਲਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਜਮਾ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਘਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹ। ਇੰਨਾ ਲਨਹਨੁ ਨੁਹਯੀ ਵ ਨੁਮੀਤ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵ ਨਹਨੁਲ ਵਾਰਿਸੂਨ, ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਖੀਰ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਲਕ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਵਲਕਦ ਅਲਿਮਨਾ ਮੁਸਤਕਦਿਮੀਨ ਮਿਨਕੁਮ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਸਬਕਤ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਬਣਨਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਵਲਕਦ ਅਲਿਮਨਾ ਮੁਸਤਾਖਿਰੀਨ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਵਾ ਇਨ ਰੱਬਕ ਹੁਵ ਯਹਸ਼ੁਰਹੁਮ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੱਲਾ ਜਮਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਨਹੁ ਹਕੀਮੁਨ ਅਲੀਮ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ हिकमत वाला है और इल्म वाला है। वलकद खलकनल इंसान मिन सलसालिम मिन हमा मसनून, और बेशक ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ
ਖਨ ਖਨਾਂਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸੜੇ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਗਾਰੇ ਤੋਂ, ਵਲ ਜਾਨ ਖਲਕਨਾਹੂ ਮਿਨ ਕਬਲੋ ਮਿਨ ਨਾਰ ਸਮੂਮ, ਔਰ ਯਾਨੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖੜੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਉਹ ਸੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਰੰਗਤ ਵੀ ਕਾਲੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਹਟਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਹ ਸੌਰੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਪੜੀ ਜਿਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਗਰ ਚਿਕਨੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਧੁੱਪ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਹਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅਲੱਗਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਦਫਾ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਕ ਕੇ ਪਾਟਣ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ ਨਾ ਤੇ ਕਿਰਚ ਕਿਰਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਉਹ ਭੁਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਚ ਕਿਰਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਖਣਖਣਾਣਾ। ਹੈਂ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੜ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਖਣਖਣਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੈਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾਇਆ। ਵਲ ਜਾਨ ਖਲਕਨਾਹੂ ਮਿਨ ਕਬਲ ਮਿਨ ਨਾਰ ਸਮੂਮ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਗ ਦੇ ਸ਼ੋਲੇ ਤੋਂ, ਜਿਨ ਅੱਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਾਇਜ਼ ਕਾਲ ਰੱਬੁਕਾ ਲਿਲ ਮਲਾਇਕਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੰਨੀ ਖਾਲਿਕੁਨ ਬਸ਼ਰਮ ਮਿਨ ਸਲਸਾਲਿਮ ਮਿਨ ਹਮਾਮ ਮਸਨੂਨ, ਕਿ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਇੱਕ ਬਸ਼ਰ ਖਣ ਖਣਾਂਦੀ ਹੋਈ ਸਿਆਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗਾਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਫਾਇਜ਼ਾ ਸਵੈਤਹੂ ਨਫਖਤੁ ਫੀਹ ਮਿਨ ਰੂਹੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਨਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਵੀ ਫੂਕ ਦੇਵਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਰੂਹ ਆ। ਵ ਨਫਖਤੁ ਫੀਹ ਮਿਨ ਰੂਹੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਫੂਕ ਦੇਵਾਂ। ਫਕਊ ਲਹੂ ਸਾਜਦੀਨ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਬਸ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਰੂਹ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਰੂਹ ਫੂਕ ਦੇਵਾਂ ਫਕਊ ਲਹੂ ਸਾਜਦੀਨ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਜਦੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਛਾ, ਸਜਦਾ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਫਸੀਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਫਰਿਸ਼ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਿਕਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਅਮਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੋਟ ਕਰਦਾ? ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮਾਮਲਾਤ, ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਫੂਕਣੀ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਮਖਲੂਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੈ ਮਾੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੋ ਚੰਗਿਆਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੋ ਬੁਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਲੜਾਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ
ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਅਮਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਅਮਲ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬਿਲਫਰਜ਼ ਉਹ ਰੋਕਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮਾਰਨ ਚਪੇੜ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਕੋਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂ ਜ਼ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਕਿ 5 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਸਜਦਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਾਮਲਾਤ 'ਚ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ 'ਚ ਮੁਦਾਖਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੌਮੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਡੁਬੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਕੌਮੇ ਹੂਦ ਨੂੰ, ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਸ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਛੱਡਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਸੀ ਮਕਸਦ। ਫਸਜਦਲ ਮਲਾਇਕਤੁ ਕੁੱਲੁਹੁਮ ਅਜਮਾਊਨ, ਔਰ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ ਸਭ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ, ਇਲਾ ਇਬਲੀਸ, ਸਵਾਏ ਇਬਲੀਸ ਦੇ। ਉਹ ਇਬਲੀਸ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਬਾ, ਉਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਆਂ ਯਕੂਨਾ ਮਾ ਸਾਜਦੀਨ, ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਲਾ ਯਾ ਇਬਲੀਸ ਮਾਲਕ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਇਬਲੀਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ, ਅੱਲਾ ਤਕੂਨਾ ਮਾ ਸਾਜਦੀਨ, ਕਿ ਤੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲਮ ਅਕੁਲ ਅਸਜੁਦਾ ਲਿਬਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਐਡਾ ਥੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਲਕਤਹੁ ਮਿਨ ਸਲਸਾਲਿਨ ਮਿਨ ਹਮਾਇਮ ਮਸਨੂਨ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੜੀ ਹੋਈ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਸੜੀ ਹੋਈ ਖਣਖਣਾਂਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਬੂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਜਦੋਂ ਸੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੋ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂ ਸਜਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਕਾਲਾ ਫਖਰੁਜ ਮਿਨਹਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ, ਇਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਫਾਇਨਾ ਕਾ ਰਜੀਮ, ਤੂੰ ਮਰਦੂਦ ਹੈ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਿਟਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਮਰਦੂਦ। ਵਾਇਨਾ ਅਲੈਕਾ ਲਾਨਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਵਾਇਨਾ ਅਲੈਕਾ ਲਾਨਤਾ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਲਾਨਤ ਰਵੇਗੀ ਇਲਾ ਯੌਮਿद्दीन, ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ, ਬਦਲੇ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੂੰ ਰਵੇਗਾ ਲਾਨਤ ਚ ਇਸ ਜੁਰਮ ਚ। ਕਾਲ ਰੱਬੇ ਫਅੰਜ਼ਰਨੀ ਇਲਾ ਯੌਮि ਯੁਬਅਸੂਨ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੋਹਲਤ ਦੇ ਦੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕਵੀਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਵਾ। ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਪਲਾਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪਲਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਾਮਲਾ 'ਚ ਮੁਦਾਖਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਦਾ ਅਲੱਗ ਮਾਮਲਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਦਿਨ, ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਣਾ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਵੀਂ ਹੈਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਦੇ ਦੇਵੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਦੁਆ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਵਕਤ। ਅਸਲ ਇਹ ਵਕਤ ਕਿਉਂ ਮੰਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਅਹਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ,
यानी मैं साबित करांगा कि नाशुक्र है, ਇਹ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਖਿਲਾਫਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰੀਏ, ਇਹਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਾਂਜ਼ੁਰਨੀ ਇਲਾ ਯੌਮि युबअसून ਕਾਲਾ ਫਇन्नक मिनल मुनज़रीन। तो अल्लाह ताला ने कहा कि फिर तू मोहलत दिते जाने वालियां चों, तैनू मोहलत मिल गई। इला यौमिल वक्तिल मालूम, उस वक्त तक कि जेड़ा वक्त मुकर्रर आ, उस वक्त तक तैनू मोहलत है। ओही वक्त क़यामत दा वक्त, उस वक्त तक मोहलत है, फिर तो तैनू भी सजा मिलनी है। काला रब्बे बिमा अगवैतनी, तो उन्हें कहा है मेरे रब जेड़ा तू मैनू गुमराह करार दे दिता, यानी तू हुण मैनू दस दिता भी बस तू तो हुण गुमराह ही है, तो तू जाएगा जहन्नम च। ते ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਲਤ ਲਈ ਆ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਲਾ ਉਜ਼ਯਨਨ ਲਹੁਮ ਫਿਲ ਅਰਦ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਰਫ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਇਸ਼ਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ, ਮਾਲ ਦੌਲਤ, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बु शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल कनातीरिल मुक़न्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दति वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनामि वल हर्स। यानी ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, माल औलाद, इन्हां दे शौक पैदा कर देवांगा। वाला उग़वियन्नहुम अजमाइन, और इस तरह मैं इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ करके छड्डांगा, अपने नाल ही रलावांगा। फिर इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, सिवाए तेरे खालस बंदियां दे जेड़े खालस हो गए। और समझ लो एक खालस तो फिर अल्लाह दी किताब कर दी है, अल्लाह दे रसूल दी सुन्नत कर दी है। खालस इंसान जेड़ा ना वो खालसतन अपने रब वास्ते जिंदा होवे बस। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काला हाजा सिरातुन अलैया मुस्तकीम, ते उन्हें अल्लाह ताला ने फरमाया यही रस्ता वा, यही मेरा सीधा राह वा। यानी मेरे कोल आउण दा या मेरे कोल कामयाबी दा यही सीधा रस्ता है कि कोई मुखलस हो जाए मेरे नाल, अपने आप नू मेरे नाल खालस कर ले, बस मेरे वास्ते जिंदा होवे, मेरी खुशी मेरी रजा वास्ते जिंदा होवे, मेरी नाराजगी तो बचन वाला और मेरी जेड़ी फरमा बरदारी करने वाला होवे, ते बस वो सिराते मुस्तकीम ते आ। ते ओ फिर शैतान ने कहा कि इन्हां नूं तो मैं नहीं हटा सकांगा, बहरहाल बाकियां नूं ते ला लवांगा नालों। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक जेड़े मेरे बंदे होंगे, जेड़े खालस मेरे हो गए, उन्हां ते तैनू इख्तियार भी नहीं रहेगा, तू बेबस हो जाएगा, तेरा इख्तियार उन्हां ते चलना नहीं। इल्ला मन तबाका मिनल गावीन, सिवाए उन्हां विचों कोई गुमराह होके तेरे पिछे लग जावे, ते बस लग जावे, जदों लग गया तो फिर तेरे नाल दा हो जाएगा। व इन्ना जहन्नमा ला मौइदुहुम अजमईन, ते बेशक इन्हां सब दा वास्ते जेड़े तेरे पिछे लगणगे उन्हां वास्ते वादे दी जगह जहन्नम है। लहा सब आतो अबवाब, इस जहन्नम दे होणगे 7 दरवाजे, और ਇਹਦੇ मुकाबले च नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत दे होणगे 8 दरवाजे, और एक दरवाजा बाबे गियान। ये जेड़े लोग रोज़ादार साढ़े ते आम समझते ना, या रमज़ान दे रोज़े नहीं, आम दिनां च रोज़े, ये तो फर्ज है, ये तो फिर सारे जे रखते हैं सारे बाबे ज्ञान चो जाणगे, ये नहीं।
ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਦਾਰ ਨਫਲੀ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਵੀ ਹਫਤੇ 'ਚ 2 ਰੋਜ਼ੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਂਝ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲਹਾ ਸਬਾਤੋ ਅਬਵਾਬ, ਉਹਦੇ 7 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੋਣਗੇ। ਲਿਕੁਲ ਬਾਬ ਮਿਨਹੁਮ ਜੁਜ਼ਉ ਮਕਸੂਮ, ਔਰ ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਜ਼ਾਰਨੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਕਾ ਵਾ। ਇਨਲ ਮੁਤਕੀਨ ਫੀ ਜन्नत व उयून, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਤਕੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੰਨਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਬਾਗ। ਉਦਖਲੂਹਾ ਬਸਲਾਮ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਲਾਮਤੀ ਸਲਾਮਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਆਮੀਨ, ਅਮਨ ਹੀ ਅਮਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੌਜਾਂ ਹੀ ਮੌਜਾਂ। व नज़अना मा फी सदूरिहिम मिन गिल, अल्लाह ताला फरमांदा कि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਿਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਜੰਨਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਲ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਜਤਮਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਅਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਜ਼ਵਾ ਤਬੂਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹੁਣ 30,000 ਬੰਦਾ, ਤੇ 30,000 ਚ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਪਸੰਦ ਨਾ ਪਸੰਦ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਚ ਮੁਸ਼ਤਰਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਸਰਬੁਲੰਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੁਸ਼ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਬਾਕੀ ਉਹ ਕੋਈ ਹਰਾਮ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕੀ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਇਮਕਾਨਾਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੰਨਤ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਦੇਖੋ, ਮਹੱਲੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਾਪਸੰਦੀਦਗੀ ਜਾਂ ਕੈਫੀਅਤ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੈਫੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮਸਜਿਦ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜੰਨਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੰਨਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜੰਨਤ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ 2 ਜੰਨਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗਿੱਲ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੂਰਤ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾਪਸੰਦੀਦਗੀ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। व नज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗਿੱਲ, ਕੋਈ ਖਫਗੀ, ਕੋਈ ਨਾਪਸੰਦੀਦਗੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਕਤ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
इखवानन अला सुरुरिन मुतकाबिलीन, और ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਔਰ ਮਾਵੀਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜਿਆ ਨਾ ਉਹ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗਾ। ਲਾ ਯਮਸੁਹੁਮ ਫੀਹਾ ਨਸਬ, ਲਾ यानी चलो इस गल ਨੂੰ ਸਮਝ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਮੂਮਿਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ, यानी कोई खफगी, कोई गिल, कोई नापसंदीदगी, कोई शिकवा गिला नहीं निकलिया दुनिया 'ਚ। लेकिन दोनों अपने रब दे नाल मुखलस सीगे, अल्लाह दे दीन दी सरबुलंदी वास्ते जान माल लगाण वाले सीगे। लेकिन एक दूसरे दे नाल बाज़ औकात हो जाता है कोई इदां दी वो चीज़ सीगी, नहीं निकल सकी दुनिया 'ਚ, इदां ही दुनिया तो चले गए। हुण अल्लाह ने उन्हां नूं जन्नत 'ਚ दाखिल करना ते अल्लाह कहंदा मैं साफ कर देवांगा। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜੇ ਅੱਲਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੜਾਉਣਾ ਹੀ ਲੜਾਉਣਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੜਾਉਣਾ। ਲਾ ਯਮਸੁਹੁਮ ਫੀਹਾ ਨਸਬ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ। ਵਮਾ ਹੁਮ ਮਿਨਹਾ ਬਿਮੁਖਰਜੀਨ, ਔਰ ਨਾ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਕਦੀ ਕੱਢੇ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਇਸ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਬੀ ਇਬਾਦੀ, ਔਰ ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੰਨੀ ਅਨਲ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ, ਕਿ ਮੈਂ ਮਗਫਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ, ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਗਫਰਤ ਕਰਵਾਓ, ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਇਸ ਜੰਨਤ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, और बेशक अगर तुसी मगफरत ना करवाई तो फिर मेरा अजाब भी दर्दनाक होएगा। ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆਇਆ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਨ ਇੱਕ ਮੁਜਾਹਿਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਮੁਜਾਹਿਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੁन्नत ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਬਰਿਆਈ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਦੀਨ ਨੂੰ ਸਰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਵਕਤ ਪੂਰੇ ਇਖਲਾਸ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਲਗਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ मगफरत करवा लो, और अगर मगफरत ना हुई व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, तो फिर मेरा अज़ाब भी बड़ा दर्दनाक है। व नब्बेहुम अन ज़ैफ़ इब्राहीम, नब्बेहुम अन ज़ैफ़ इब्राहीम, और खबर दे दो इन्हों इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे मेहमाना दी। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी मेहमान आए सी, इन्हों और भी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਕਿਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾਖਲੂ ਅਲੈਹ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਯਾਨੀ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਫਕਾਲੂ ਸਲਾਮਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਲਾਮ। ਕਾਲਾ, ਅੱਗੋਂ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੰਨਾ ਮਿਨਕੁਮ ਵਾਜਲੂਨ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਸਲ ਦੇ ਚੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਸੀ ਇਨਸਾਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਬਛੜੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। तो इस वास्ते ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये पता नहीं, क्योंकि ये साढ़े पुराने रिवाजा चलिया आ रहा कि निमक हराम नहीं होना चाहिए,
ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਹਰਾਮੀਪਨ ਬੰਦਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਮਕ ਹਰਾਮੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਅਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਦਾਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਦੀਨ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਕਿਹਨੇ ਘੱਲੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਕਾਲੂ ਲਾ ਤਉਜਲ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਨੁਬਸ਼ਿਰੁਕਾ ਬਿਗੁਲਾਮਿਨ ਅਲੀਮ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੇਗੁਲਾਮਿਨ ਅਲੀਮ, ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਬੇਟੇ ਦੀ। ਇਹ ਇਲਮ ਵਾਲਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਇਸਹਾਕ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ। ਔਰ ਇਹ ਇਸਹਾਕ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਬਲਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ 10-12 ਸਾਲ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸਮਾਈਲ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਗੁਲਾਮਿਨ ਹਲੀਮ। ਹਲੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਿਲਮ, ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ, ਤਹਮਲ ਵਾਲਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵਾਲਾ, ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਲੇਟ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਚਲਾ ਦੇ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਦੇ ਛੁਰੀ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦਾਂ ਕਰ ਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਹੈ ਹੌਸਲਾ, ਇਹ ਹੈ ਤਹਮਲ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਿਫਤ ਹੈ। ਇਹ ਇਸਹਾਕ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਅਬਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਸ਼ਾਰਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਲਾ ਅਮ ਮਸਨੀਅਲ ਕਿਬਰ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਬਿਮਾ ਤੁਬਸ਼ਿरून, ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਕਾਲੂ ਬਸ਼ਰਨਾ ਕਾ ਬਿਲਹਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਹੈ। ਫਲਾ ਤਕੁਮ ਮਿਨਲ ਕਾਨਿਤੀਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਮਾਯੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚੋਂ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਯਾਨੀ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ। ਕਾਲਾ ਵਮਨ ਯਕਨੁਤੁ, ਕਾਲਾ ਵਮਨ ਯਕਨਤੁ ਮਿਰ ਰਹਿਮਤ ਰੱਬੇ, ਤੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੌਣ ਮਾਯੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਮ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ। ਇਲ ਜ਼ਾਲੂਨ, ਹਾਂ ਗੁਮਰਾਹ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਲਾ ਫਮਾ ਖਤਬੁਕੁਮ ਅਯੁਹਲ ਮੁਰਸਲੂਨ, ਤੇ ਉਹ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਚਲੋ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੇ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਕਾਲੂ ਇੰਨਾ ਉਰਸਲਨਾ ਇਲਾ ਕੌਮ ਮੁਜਰਮੀਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆ ਮੁਜਰਮ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਫ। ਮੁਜਰਮ ਕੌਮ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇੱਲਾ ਆਲਾ ਲੂਤ, ਸਵਾਏ ਲੂਤ ਦੀ ਆਲ। ਲੂਤ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਪੈਗੰਬਰ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਕੌਮੇ ਲੂਤ ਦੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਮੁਜਰਮ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਲਬਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਲੂਤ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵਾ। ਇਨਾ ਲਾ ਮੁਨੱਜੂਹੁਮ ਅਜਮਾਈਨ, ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਆਲੇ ਲੂਤ ਨੂੰ ਤੇ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਲਾ ਮਰਾਤਾ, ਸੁਆਏ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ। ਕਦਰ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਨਹਾ ਲਮਿਨਲ ਗਾਬਰੀਨ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਭੁਗਤੇਗੀ ਬਾਕੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜ਼ਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਲਮਾ ਜਾ ਆਲਾ ਲੂਤ ਨਿਲ ਮੁਰਸਲੂਨ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੂਤ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੇ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ, ਯਾਨੀ ਘਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਾਲਾ ਇੰਨਾ ਕੌਮ ਮੁਨਕरून, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਲੂਤ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾਵਾਕਫ ਜਾਏ ਲੋਕ ਹੈ,
कालू बल जे ना का बिमा कानू फी है यम तरून। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੰਮ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਲੂਤ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਕਤਨ ਫਵਕਤਨ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਾਬ ਲੈ ਆਓ, ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਅਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਅਸਲ 'ਚ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਫਲਾਂ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਮਝ ਲਓ ਰਿਮੋਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਉਹ ਰਿਮੋਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਛੱਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਮੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਰ ਪਤਾ ਕਿ ਡਿੱਗ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਗੱਲ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਟ ਲਾ ਬਈ ਤੂੰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਰ ਲੈਣ ਦੇ, ਇਦਾਂ ਕਵਾਂਗਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਕੱਢਣ ਆਏ ਆ ਹੁਣ। ਵਆਤੈਨਾਕਾ ਬਿਲ ਹਕ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਹੱਕ ਕੋ ਬਾਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਯਾਨੀ ਫਰਕ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਵਾ ਇਨ ਲਸਾਦਿਕੂਨ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਆ, ਹੋਣਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਫਾਸਰੀ ਬੇ ਅਹਲਿਕਾ ਬਿਕਿਤਮ ਮਿਨ ਅਲ-ਲੈਲ, ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ। ਸਫਰ ਕੁਛ ਦੂਰ ਜਾਓਗੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਧਮਕ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਲ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਵਤਾਬਿਆ ਅਦਬਾਰਹੁਮ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੋਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਰਹੀਓ ਪਿੱਛੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਈਓ। ਵਲਾ ਯਲਤਫਿਤ ਮਿਨਕੁਮ ਅਹਦਾ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਵਮਦੂ, ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਨਿਕਲੋ। ਹੈ ਸੋ ਤੋ ਮਾरून, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਅੱਗੇ ਬਾਕੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲੂਤ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਫਾਸਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵਕਜ਼ੈਨਾ ਇਲੈਹ ਜ਼ਾਲਿਕਲ ਅਮਰ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨਬ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ, ਜਾਂ ਲੂਤ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ ਦਾਬਿਰ ਹਾਉਲਾਇ ਮਕਤੂਉਮ ਮੁਸਬਹੀਨ, ਕਿ ਸੁਬਹ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜੜ ਵੱਢੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਜੜ ਵੱਢਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਵਜਾ ਅਹਲੁਲ ਮਦੀਨਾ ਤੇ ਯਸਤਬਸ਼ਿरून, ਤੇ ਆਏ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਦੌੜਦੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਤ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਉਹ ਲੂਤ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਉਹ ਆ ਗਏ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ। ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਹਮ ਜਿਨਸ ਪਰਸਤੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਲੂਤ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਵੜਦੇ ਵੇਖੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬੇਸਾਖਤਾ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਏ। ਕਾਲਾ, ਤੇ ਲੂਤ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਾਲਾ ਇਨ ਹਾਉਲਾਇ ਜ਼ੈਫੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ। ਹਜੇ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ। ਫਲਾ ਤਫਜ਼ਹੂਨ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸਵਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ,
ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਰਸਵਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਵਤਕੁल्ला, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਡਰੋ, ਵਲਾ ਤੁਖਜ਼ੂਨ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਸਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਰਸਵਾ ਹੋ ਜਾਂ, ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖੁਆਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਾਲੂ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਵਾਲਮ ਨਨਹਾ ਕਾਨਿਲ ਆਲਮੀਨ, ਐ ਸੌਰੀ ਲੂਤ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਹਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਛੇੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਕਵੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਮਗਰੂਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਾਲੂ ਅਵਲਮ ਨਨਹਾ ਕਾਨਿਲ ਆਲਮੀਨ, ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਆ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਆਪ। ਤੇ ਕਾਲਾ, ਤੇ ਲੂਤ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਕਰੋ ਇਦਾਂ, ਹਾ ਉਲਾਏ ਬਨਾਤੀ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਫਾਇਲੀਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਬਸ। ਲਾਅਮਰੁਕ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕਸਮ, ਲਾਅਮਰੁਕਾ ਇਨਹੁਮ ਲਫੀ ਸਕਰਤਿਹਿਮ ਯਾਮਹੂਨ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਮਦਹੋਸ਼, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਵਾਏ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ। ਫਾਖਜ਼ਤਹੁਮ ਮੁਸੈਹਤੁ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ, ਤੇ ਆ ਪਕੜਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੂਤ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਲਮਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਲੂਤ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਐ ਲੂਤ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤੂੰ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੜ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਨਾ। ਬਸ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਮੂੰਹ ਕੱਢਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ ਬਸ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਰੇ ਉਥੋਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵੜਦੇ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਬਲਾ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐਸੀ ਖੌਫਨਾਕ ਸ਼ਕਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਸਭ ਦੌੜ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਮਾ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅੱਗੋਂ ਆ ਗਈ, ਫਾਖਜ਼ਤਹੁਮ ਮੁਸੈਹਤੁ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾੜ ਆਈ ਸੁਬਹ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਫਜਅਲਨਾ ਆਲਿਯਹਾ ਸਾਫਿਲਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲੰਦ ਸੀ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਪਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਟੁਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਦਾ ਟੱਪਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਟੱਪਾ ਅਸੀਂ ਸਿੱਟਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਤਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੱਪਾ ਹੀ ਭਰਿਆ ਸਾਰੀ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਬਸਤੀ ਦਾ ਹੀ, ਤੇ ਉਤਲਾ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਵਅਮਤਰਨਾ ਅਲੈਹਿਮ ਹਿਜਾਰਤਮ ਮਿਨ ਸਿਜੀਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਅਮਤਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ।
ये हुण अल्लाह ही बेहतर जानदा। इन्ना फी ज़ालिका लआयातिल लिल मुतवस्सिमीन, बेशक इहदे विच निशानियां वा गौर फिक्र करने वालियां वास्ते, इस वाक़े दे विच निशानियां। व इन्नहा लबिसबील मुकीम, और बेशक ये जिस वाक़े का जिक्र हो रहा, ये वाक़या जिहड़ा या वो बस्ती जिहड़ी है वो सीधे रस्ते दे उत्ते ही आ। यानी सीधे रस्ते तो मुराद जिद्दां असीं बाज़ औकात कह दिंदे आ कि यार ये राह दे उत्ते ते फलानी शै है सी, ठीक है ना। यानी ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤਜਾਰਤਾਂ ਤਜੂਰਤਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਰਾਹ ਇਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ ਇਹ ਬਸਤੀ ਜਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਇਨ ਫੀ ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਲਆਇਤਨ ਲਿਲ ਮੁਅਮਿਨੀਨ, बेशक ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੌਜਜ਼ੇ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। व इन काना असहाबुल ऐकातिल ज़ालिमीन, और बेशक इस तरीके नाल असहाबुल ऐका यानी कौमे शुएब ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ। फंतकमना मिनहुम, तो उन्हां कोलों भी असीं इंतकाम लिया सी। व इन्नहुमा लबिइमाम मुबीन, बेशक ये दोनों बस्तियां जड़ियां ना वो ऐसे रस्तियां ते उत्ते वाक़या, यानी वो जिद्दां लूत वाली लूत अलैहिस्सलाम दी कौम दी बस्ती सी, उदां शुएब अलैहिस्सलाम दी बस्ती भी ये मक्के वालियां दे रस्ते च ही सी। खुले मतलब यह कि वाजे तौर दे उत्ते कोल दी तुसीं लंघदे आउंदे जांदे हो रस्ता वा तुहाडा। वलकद कज़्ज़ब असहाबुल हिज्रिल मुरसलीन, और बेशक असहाबे हिजर यानी कौमे आद ने भी झटलाया सी रसूलां नूं, उन्होंने भी रसूलां दे उत्ते ईमान नहीं लियाई सी। व आतैनाहुम आयातिना, उन्होंने भी असीं अपनियां बड़ियां निशानियां ते मोजज़े दिखाए सीगे। फ़कानू अनहा मोरदीन, लेकिन वो उन्हां तो मुंह मोड़दे ही रहे। वकानू यनहितून मिनल जिबाल बुयूतन आमिनीन, और वो पत्थरां नूं पट पट के ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛਿੱਲ ਛਿੱਲ ਕੇ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਘਰ, ਔਰ बड़े बेखौफ होकर ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। यानी घर पहाड़ छिल छिल के महल बनाने जिदा शौक है, ते बेखौफ कोई फिक्र नहीं आखिरत दी किसी होर दी। फाखज़त मुसैहतु मुसबिहीन, ते उन्हां नूं भी फिर ਜਿਹੜਾ ना सुबह ही सुबह एक चंगाड़ ने आ लिया सीगा, उन्हां नूं भी इदां तबाह कीता। फमा अगना अनहुम मा कानू यकसिबून, ते उन्हां दे काम कुछ भी ना आया जो वो करदे सीगे। वो सारा उन्हां दे घर भी उन्हां नूं तोहफत नहीं दे सके ਜਿਹੜੇ पहाड़ां दे विच बने सीगे। वमा खलकना समावात वल अर्दा वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक, और नहीं बनाया असी आसमानां नूं और जमीन नूं और जो कुछ भी उहदे दरम्यान है बेकार बेमकसद बिल हक, और एक हक है एक बातल, बातल बेकार नकारा, एदा एक मकसद है। वइन साअता लआतिया, और बेशक क़यामत आउण वाली है। फस्फहिस सफहल जमील, ते ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरगुजर करो, यानी मतलब यह है कि दरगुजर करो, दरगुजर ही बेहतर है। गुजारा करो जिदा कहते कोई गल नहीं, टाइम आ जाएगा। इन रब्बका हुवल खल्लाकुल अलीम, और बेशक तुहाडा रब जिहड़ा है वो सब तो वध के तखलीककार है। तखलीककार, खलक कहते हैं ना, मखलूक खलक पैदा करना बनाना, अल्लाह खालक है ना। तो एक साढ़े भी कह देंगे लफज इस्तेमाल हो जाता तखलीककार, सब तो वड्डा ਜਿਹੜਾ ना वो तखलीककार या सब तो ज्यादा बड़ा तखलीक दा इलम रखन वाला, अल अलीम, यानी सब तो ज्यादा तखलीक भी तो ज़ाहिर है एक इलम तो बगैर तो नहीं होती ना। आप मोटरसाइकिल है हुण ये एक इलम ही है ना,
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਆ, ਤਾਮੀਰਾਤ ਦਾ ਇਹ ਇਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਲਮ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਲਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਖਲੀਕ ਦਾ। ਵਲਕਦ ਆਤੈਨਾਕ ਸਬਅ ਮਿਨਲ ਮਸਾਨੀ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ ਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆ ਤਕਵੀਅਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 7 ਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਬਾ ਮਿਨਲ ਮਸਾਨੀ, ਇਹ ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ 7 ਆਇਤਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਮਸਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵਲ ਕੁਰਾਨ ਅਲ ਅਜ਼ੀਮ, ਔਰ ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜ਼ੀਮ ਕੁਰਾਨ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੜੀ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਆਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮੁਕਾਮ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਲਾ ਤਮੁਦਨ ਐਨੈਕਾ ਇਲਾ ਮਾ ਮਤਅਨਾ ਬਿਹੀ ਅਜ਼ਵਾਜਮ ਮਿਨਹੁਮ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚੱਕ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਗਰੋਹ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰੋਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਪਰ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਮਿਡਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਪਰ ਮਿਡਲ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਾਮਾਨ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਉਠਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਨਜ਼ਰ ਉਠਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ? ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਉਠਾ ਕੇ ਦਾਵਤ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝੋ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇਸ ਮਾਲ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਵਲਾ ਤਹਜ਼ਨ ਅਲੈਹਿਮ, ਔਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਵਖਫਿਜ਼ ਜਨਾਹਕ ਲਿਲ ਮੋਮਿਨੀਨ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਈਮਾਨ ਲਿਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਵਖਫਿਜ਼ ਜਨਾਹਕ, ਆਪਣੇ ਕੰਧੇ ਝੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਖਫਿਜ਼, ਸੂਰਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਚ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵਖਫਿਜ਼ ਲਾਹੁਮਾ ਜਨਾਹ ਜ਼ੁਲ ਮਿਨ ਰਹਿਮਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਧੇ ਝੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਮਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀਨਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਵਕੁਲ ਇੰਨੀ ਅਨਨ ਨਜ਼ੀਰੁਲ ਮੁਬੀਨ, ਤੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਆਗਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਕਮਾ ਅੰਜ਼ਲਨਾ ਅਲਲ ਮੁਕਤਸਿਮੀਨ, ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲ ਇੰਨੀ ਅਨਨ ਨਜ਼ੀਰੁ ਮੁਬੀਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਖੁੱਲਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਕੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਕਮਾ ਅੰਜ਼ਲਨਾ ਅਲਲ ਮੁਕਤਸਿਮੀਨ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਮੰਨਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਮੰਨਿਆ, ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਫਾ ਤੁਮਿਨੂਨਾ ਬਿਬਾਦਿਲ ਕਿਤਾਬ व तकफुरूना बिबाद,
फमा जज़ाउ मन यफ़अलु ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब व मल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तामलून। ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਮਾ ਅੰਜ਼ਲਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਲਲ ਮੁਕਤਸਿਮੀਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਜ਼ਾਬ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਤਫਰਕਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਾਬ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਅਗਲੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾਜ਼ੀਨ ਜਾਲੁਲ ਕੁਰਾਨ ਇਦੀਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਗੇ, ਕੁਛ ਮੰਨਣਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾਜ਼ੀਨ ਜਾਲੁਲ ਕੁਰਾਨ ਇਦੀਨ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਗਾਰੇ ਹਿਰਾ ਦੇ 'ਚ ਵਹੀ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ 23 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਔਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰਦ ਤੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇੰਤਹਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਰਾ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਸਲਾਮੀ ਮਾਸ਼ਰਾ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਸਲਾਮੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਈ। ਕੁਰਾਨ ਦੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦੀਨ ਦਾ ਗਲਬਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਅਮਲੀ ਤਸਵੀਰ ਕਹਿ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲੋਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਬਸ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਦਾੜੀ ਲੰਮੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਗੜੀ ਬੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਚੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਰਫਾ ਜदैन ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਦੀਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਕੀ ਜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੇਤ ਉੱਤੇ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਜ਼ੂ ਗੁਸਲ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦਾ ਹੋਣਾ ਤਬੂਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੈਂ, ਔਰ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਉਹਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕੋਈ ਨਿਰੇ ਮਸੀਤ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਸੀਤ ਦੇ ਇਮਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੀ। ਔਰ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਅੱਲਾ ਵਾਜ਼ੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਦਲ ਔਰ ਕਿਸਤ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ। ਲਕਦ ਅਰਸਲਨਾ ਰਸੂਲਨਾ ਬਿਲਬੈਯਿਨਾਤ व अंज़लना माअहुमुल किताब वल मीज़ान लियकुम अन्नास बिलकिस्त। ਉਹ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਬੈਠੇ, ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਬਾਦਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਬਾਦਤਾਂ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਹਨੁ ਨੁਸੱਬਿਹੁ ਬਿਹਮਦਿਕ व नुक़द्दिसु लक। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨਗੇ ਇਦਾਂ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ, ਇਸ ਨੂੰ ਫਵਰੱਬਿਕਾ ਲਨਸਅਲੰਨਹੁਮ ਅਜਮਾਈਨ, ਤੇ ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮਾਸ਼ਰਾ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਿਰਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੀਨ ਗਾਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਰਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ 'ਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਹਰਾਮ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ, ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਮਿਲਾਵਟਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਗੂਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਗਾਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਾਗੂਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਵਰੱਬਿਕਾ ਲਨਸਅਲੰਨਹੁਮ ਅਜਮਾਈਨ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ।
अम्मा कानू या मालून, उन्हां कम्मां दे बारे च जो वो करते रहे। फसदा बिमा तो उमर, तो ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस साफ साफ कह दो जेड़ा तुहानू हुक्म दिता गया, साफ साफ सुना दो इन्हों। व आरिज़ अनिल मुशरकीन, और जान दो मुशरकां नू, यानी कोई ये नहीं मानते तो ना मनन, तुसी सुना दो वाजे तौर दे उत्ते। इन्ना कफैनकल मुस्तहज़ीन, और बाकी असी काफ़ी हैं ये जेड़े मजाक करने वाले हैं ना, मजाक उड़ाउण वाले आ, असी काफ़ी हैं इन्हां नाल निबड़न वास्ते, तुहानू नहीं फिक्र दी लोड़, असी आपे निबड़ लवांगे। अल्लाह कहंदा अल्लज़ीना यजअलूना मा अल्लाह इलाहन आखर, ओ जेड़े जिन्हां ने बनाया अल्लाह दे नाल होर माबूद, अल्लाह तो अलावा होर माबूद जिन्हां ने बनाया, फसौफ यालमून, जल्दी इन्हां नू समझ आ जाएगी, जल्दी इन्हां नू पता लग जाएगा, नतीजा निकलने वाला है। वलकद नालमु अन्नका युज़ीकु सदरुका बिमा यकूलून, और बेशक है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडा दिल तंग हुंदा है, तुहाडा सीना तंग हुंदा है इन्हां दियां गल्लां सुन के। जाहिर बात है कि एक बंदा जिसों इखलास दे नाल किसी बंदे नू ये कहे, देखो ना आ तुसी आम तजर्बा करो, तुसी किसी आदमी ने कहो कि बई अजान हो गई है तो तू यार दुकान ते बैठा, ते हो सकता है वो तुहानू कहे कि जी तुसी चले जाओ, मैं आ जाना, मैं भी आ जाना है, चलो, तो वो नहीं गया। अच्छा, अगले दिन फिर तुसी क्या, उन्हें कहा जी तो हाँ तुसी चलो मैं बस आ जाना, नहीं गया। तीसरे दिन तुसी फिर क्या, उन्हें कहा जी हाँ तुसी चलो मैं आ जाना, तुसी कहा यार कल भी तू क्या सी, परसों भी क्या सी, ते गालिब इम्कान की उन्हें कहना तुहाडे प्यो दी पढ़नी आ, तू मेरे को पढ़ाउण आया नमाज। इस तरह जदों तुसी हराम खोर नू कहोगे ना, तो वह कहेगा कि तू मेरा ठेकेदार आ। जिस तरह वो शोएब अलैहिस्सलाम नू उन्हां दी कौम ने कहा ना, आ सलातों का तामुरो का, क्या तेरी जेड़ी नमाज है वो तैनू मशवरा देंदी आ कि असी जेड़ा ना वो अपने माल जेड़े आ उन्होंने आपकी मर्जी के नाल ना, अपने कारोबार अपनी मर्जी के नाल ना करिए, अपने यानी माश अपनी रोजी आपदे हिसाब नाल ना कमाइए, आपने हिसाब नाल ना वो नाप तोल काम करते सी ना, तो उन्होंने कहा ये सीधा करो। ये हुण आयत नहीं मैनू इस वेले आ सकी, तो बहरहाल बड़ी अहम आयत है। शोएब अलैहिस्सलाम दी कौम ने कहा कि चल ठीक है तू नमाज पढ़, दाढ़ी रख, तू ये साडे नाप तोल सीधे कर लग पिया हैं, ते ये तू तो साडी रोजी दे पिछे पै गया, कहंदा जिद्दां कहंदा ना तू तो साडी रोजी रोजी खोण लग पिया वां। ते जाहिर है जिहड़ा सूदखोर है, जिहड़ा रिश्वतखोर है, जिहड़ा कम तोलन वाला, जिहड़ा मिलावट करन वाला, जिहड़ा झूठ बोल के कमांदा, ओनू ये कुरान वारा खाएगा। तो फिर वो अगों इदां दी गल करेगा, गुस्सा करेगा, तो अल्लाह ताला कहंदा कि ए नबी सानू पता है तुसी ते इन्हां नू हक सुणांदे हो, ते ये अगों गल्लां करदे ते तुहाडा सीना जिहड़ा ना वो तंग हुंदा। ये मैं इस तो समझा रहा कि जदों असी ये काम करना ते सानू इदां दी गल्लां सुणनियां पैणियां, तां सीने तंग होने आ। ये अगों दी हिदायत है। फसब बिहमद रब्बे का, ते बस तस्बीह करदे रहो अपने रब दी, और ओदी हमद करदे रहो, हमद नाल ओदी तस्बीह करदे रहो। वकुम मिनस साजिदीन, और हो के रवो सजदा करने वाले। चुक सजदा असल की है, अपनी हैसियत जिहड़ी है ना ओदा ऐलान कर देना कि मैं बेहैसियत है अपने रब दे अगे। जिद्दां कहंदे आ ना किसे दे पैर पै जाना, किसे दे पैरां ते पैरां नूं हत्थ ला देना। साडे वो मशहूर हुंदा सी फलाने दे फलां आदमी ने जी ओहदे पैरां दे उत्ते पगड़ी रख दित्ती हैं, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਪਗੜੀ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ
ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਕਿ ਬਸ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ, ਤੂੰ ਬਚਾ ਲਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਹੈਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਸਜਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰ ਚੱਕਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਵੀ, ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਵੀ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹਦਾਇਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ। ਖਸੂਸਨ ਹਕੂਕੁਲ ਇਬਾਦ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਹਤਾਤ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਸਲ 'ਚ ਹਕੂਕੁਲ ਇਬਾਦ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ, ਹਲਾਲ ਖਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਏਗਾ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਵਾਬੁਦ ਰੱਬਾ ਕਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਕਰ ਰਹੋ। ਬੰਦੇ, ਬੰਦਾ, ਗੁਲਾਮ, ਇਬਾਦਤ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੱਤਾ ਯਾਤੀ ਅਕਲ ਯਕੀਨ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਬਸ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਆਪਣਾ ਜਾਨ, ਮਾਲ, ਵਕਤ, ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਸੀਆਂ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਮਾਸ਼ਰਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਰਿਐਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਲ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰੋ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ। ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਭੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਮਦੀਨੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। अल्लाह तो दुआ के अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। अकूलु कौली हाज़ा वस्तगफिरुहु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।